करता पुरख अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच। देहो संदेश रो कहियो कहियो 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 विषम पई में बहुविध भेद विषम पई सुहागन सहियो प्रगइयो संदेश रो कहियो कहियो देहो संदेश रो कहियो कहियो विषम पई में बहुविध सुनते विषम पई सुहागन सहियो
देहो संदेशरो कहियो कहियो। देहो संदेशरो कहियो कहियो। देहो संदेशरो कहियो कहियो। इसम पई मैं बहु विध सुनते। इसम पई मैं बहु विध सुनते। कहो सुहागण सहियो सहियो। कहो सुहागण सहियो सहियो। देहो संदेशरो कहियो कहियो। देहो संदेशरो कहियो कहियो। को कहतो सब बाहर बाहर। को कहतो सब बाहर बाहर। को कहतो सब मैयो मैयो। को कहतो सब मैयो मैयो। देहो संदेशरो कहियो कहियो। देहो संदेशरो कहियो कहियो। देहो संदेशरो कहियो कहियो। देहो संदेशरो कहियो कहियो। इसम पई मैं बहु विध सुनते। इसम पई मैं बहु विध सुनते। कहो सुहागण सहियो सहियो। कहो सुहागण सहियो सहियो। देहो संदेशरो कहियो कहियो। देहो संदेशरो कहियो कहियो। बरन न दिस चैन न लगिय। बरन न दिस चैन न लगिय। सोहागण साथ बुझइयो बुझइयो। सोहागण साथ बुझियो बुझियो। देहो संदेशरो कहियो कहियो। देहो संदेशरो कहियो कहियो। कहियो
कहियो देहो संदेश रो सर्प निवासी कट कटवासी सर्प निवासी कट कटवासी लेप नहीं अलपैयो अलपैयो लेप नहीं अलपैयो अलपैयो देहो संदेश रो कहियो प्रकहियो देहो संदेश रो कहियो प्रकहियो विषम भई में बहुविध सुनते विषम भई में बहुविध सुनते कहो सुहागण सहियो सहियो विषम भई में बहुविध सुनते कहो सुहागण सहियो सहियो कहो सुहागण सहियो सहियो देहो संदेश रो कहियो प्रकहियो देहो संदेश रो कहियो प्रकहियो नानक कहत सुनो रे लोगा नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसियो बसियो संत रसन को बसियो बसियो देव संदेश रो कहियो प्रकहियो विषम भई में बहुविध सुनते विषम भई में बहुविध सुनते कहो सुहागण सहियो सहियो कहो सुहागण सहियो सहियो देहो संदेश रो कहियो प्रकहियो देहो संदेश रो कहियो प्रकहियो सर्प निवासी कट कटवासी सर्प
गर्भ निवासी कट कट वासी लेप नहीं अलपैयो अलपैयो लेप नहीं अलपैयो अलपैयो नानक कहत सुनो रे लोगा नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसियो बसियो संत रसन को बसियो बसियो संत रसन को बसियो बसियो इसमें पई मैं बहुविध सुनते इसमें पई मैं बहुविध सुनते इसमें पई मैं बहुविध सुनते बहु सुहागण सहियो सहियो देहो संदेशरो कहियो कहियो देहो संदेशरो कहियो कहियो देहो संदेशरो कहियो कहियो देहो संदेशरो कहियो कहियो सुनो रे लोगा सुनो रे लोगा सुनो रे लोगा संत रसन को बसियो बसियो संत रसन को बसियो बसियो संत रसन को बसियो बसियो संदेशरो कहियो कहियो देहो संदेशरो कहियो कहियो देहो संदेशरो कहियो कहियो देहो संदेशरो कहियो 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 देहो संदेशरो कहियो वाहिगुरु गुरु अर्जन साहिब जैत श्री महला पंजवा दो पदे। इस शब्द द्वारा गुरबाणी उन्हां गुरसिखां दा जीवन वर्णन करदी है। सच्चा इतिहास है गुरसिखां दा गुरबाणी।
ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਓ ਪ੍ਰਿਆ ਕਹੀਓ। ਵਿਸ਼ਮ ਭਈ ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਿਦ ਸੁਣਤੇ ਕਹੋ ਸੁਹਾਗਨ ਸਹੀਓ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਰਾਗ ਕਰਦਾ। ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸਰੋ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ, ਕਹੀਓ। ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ, ਕਹੀਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ਮ ਭਈ ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਿਦ ਸੁਣਤੇ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਵਿਸ਼ਮ ਭਈ ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਿਦ ਸੁਣਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਸੁਹਾਗਨ ਸਹੀਓ। ਹੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਮਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨਾਮਦੇਵ ਭਲਕੇ, ਉਠ ਤਰਲੋਚਨ ਆਵੈ, ਭਗਤ ਕਰਨ ਮਿਲ ਦੋਏ ਜਣੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਹਰ ਚਲਤ ਸੁਣਾਵੈ। ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਚਲਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਰਲੋਚਨ ਦੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਬੇਨਤੀ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆ, ਹੇ ਸੁਹਾਗਣ ਆਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇ। ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਓ ਪ੍ਰਿਆ ਕਹੀਓ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਲਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗਦ ਗਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਤਨੇ ਚਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹੋ ਸੁਹਾਗਣ ਸਹੀਓ। ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਹਾਗਵੰਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਨੀ ਮੈਂਡਾ ਲਾਲ ਰਿਝਾਇਆ, ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਨ ਡੇਹੀਆ। ਜਿਸਨੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਵਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਨ ਦਿੰਦਾ। ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਨ ਡੇਹੀਆ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣ ਬਿਨੋ ਸੁਹਾਗਣ, ਹੇ ਸੁਹਾਗਣ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਡਿੱਖਾ ਪਿਰ ਕਿਹਿਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋ ਕਹਿ ਤੋ ਸਭ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ, ਕੋ ਕਹਿ ਤੋ ਸਭ ਮਹੀਓ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੋ ਕਹਿ ਤੋ ਸਭ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ, ਕੋ ਕਹਿ ਤੋ ਸਭ ਮਹੀਓ। ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਨ ਨਾ ਦੀਸੈ, ਚਿਹਨ ਨਾ ਲਖੀਐ। ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੋਰ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਚਲਤ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਆਤਮਾ ਸਨ। ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਤ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਝਲਕਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਝਲਕਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਕਦੇ ਲਾਲ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਜੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਬਸ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ, ਸੇਤ ਹੀ ਸੇਤ। ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਵੇਖੇ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਚਲਤ ਸੀ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਦੇਵਤੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਰਾ।
ਮਿੱਟੀ ਰੰਗਾ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਲ ਕੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਜੀ ਰੰਗਾਂ ਪਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਤ ਰੰਗ ਦੀ ਝਲਕ ਪਈ ਆਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਜੁੜੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਤ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕੇਹ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹ ਰੰਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਤਖੰਡ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤ ਓਜ ਕਹਿਜੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਸਫੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਈ ਉਹ ਸਫੇਦ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਤਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਹੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਗੰਧ ਪਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਸ। ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਸ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਨ ਨਾ ਦਿਸੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਿਹਨ ਨਾ ਲੱਖੀਐ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਚਿਹਨ ਨੂੰ। ਸੁਹਾਗਨ ਸਾਤ ਬੁਝਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਰਮ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਕ
ਬਾਬਾ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸੁਹਾਗਣ ਆਤਮਾਵਾਂ। ਸਾਤ ਬੁਝਈਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਤ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਿਆ, ਜਾਣਿਆ। ਪਰ ਜਾਣਿਆ ਬਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਹੈ। ਬਸ ਜੋ ਜੋ ਸੁਹਾਗਣ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਓਜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब महियो। वर्ण न दिसै चिन्ह न लखियै, सुहागण साथ बुझहियो। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਅਲਪ ਹੀ ਹੋ, ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਲੇਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ, ਲੇਪ ਸ਼ੇਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਪ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਪਾਰ ਮਲੋ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਹਨੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਚਾਨਣ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦਿਨੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਰਜ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੜਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਝੜ ਗਈ, ਹੇਠਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਤਨੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਘੱਟ, ਕੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਫਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੇਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਅਲਪ ਹੀ ਹੋ, ਅਲਪ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ।
ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਸਨ ਕੋ ਬਸ ਹੀ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਤੇ? ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਲਲਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਆਪ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਪ ਛੇਪ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਤਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਇਤਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ 8 ਫੁਰਨੇ ਮਾਫ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਖਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਬਣੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ 8 ਫੁਰਨੇ ਮਾਫ। ਵੀ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਿਕ ਭਰਪੂਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਉਦਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਚਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ। ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ 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 ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਮਨ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇਗਾ। 7 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 7 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। 7 ਆਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਆਕੜ ਪਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਵਰਨ ਡਿੱਗਦਾ, ਮੁੜ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਦਲਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਤੂਰਾ ਜੇ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਚੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਛ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦੰਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੰਦੀ ਵੱਢਾਂ, ਚੁੰਬੜ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਿਹੱਥਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ, ਜੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਅਵਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ, ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਦਾ, ਬੱਚੂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਕਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂਗਾ। ਕਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਿਹਣਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਵਰਨ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਦਲੇ ਭਾਵ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਟੇਢਾ ਝਾਕਦਾ। ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਵਰਨ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤੇ ਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਢਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉੱਤੋਂ ਹੜ ਵਗਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਵਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਰੂਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਭਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੰਦ ਕਮੰਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਆਪਣਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆ ਆ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਮੁਖ ਤੇ, ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਖੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਸਟਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਦੇ ਅਮਲਾਵਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੁਹਾਗਣ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਦੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਬਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਝਾਕੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾਕੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਣ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ? ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾ ਕੇ ਕੀ ਤੂੰ ਕੋਲੇ ਸੱਦ ਲਏਗਾ? ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ, ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਅਲਪਹੀਓ, ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਗਾ, हे ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੰਤ ਰਸਨ ਕੋ ਬਸਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਸੰਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਾਧੂ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਸਨਾ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਵਸਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਐਸੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸਰੋ, ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਓ ਫੇਰ ਕਹੀਓ, ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਓ ਕਹੀਓ। ਬਿਸਮ ਪਈ ਮੈਂ ਕਹੋ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਿਸਮ ਪਈ ਮੈਂ ਕਹੋ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹੋ ਸੁਹਾਗਣ ਸਈਓ, ਕਹੋ ਸੁਹਾਗਣ ਸਈਓ, ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਓ ਕਹੀਓ, ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਓ
ਸੰਦੇਸਰੋ